يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة بسم الله الذي في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله نعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بحسن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد علي العالمين وصله وبره وذوي الحقوق عليه أجمعين إلى روح سيدنا بركاتنا الصاحب الراضي قلب الأنبس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العباس وصونه وهو الرحيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأرض إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحمدك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريج من جبار عنيد لعن ولبغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندم بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عمس الوهن والقبلة وما خلقنا وما عملنا من أمرين خيرا في فضل روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وخلفتنا وذوي الذوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات للبداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادة والغادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والأنفال ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 63 baris ke-6 dari bawah yang di pinggir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki apabila sembahyang, sembahyang maksudnya sembahyang 5 waktu lah, dan kesalahannya maksudnya dosa-dosanya dihantarkan, maksud dihantarkan diletakkan di atas kepalanya. Jadi sembahyang laki-laki kabini-bini kabila sembahyang, maka dosa-dosanya itu diandak di atas kepala. Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya tersebut hingga habis sekaliannya. Jadi mun ibaratnya sujudnya berapa kali, jadi gugur. Ini perumpamaan orang yang sembahyang itu dosa-dosanya tadi habis, kita diampuni oleh Allah. Perumpamaannya nah kayak orang sujud, napa yang di atas kepalanya gugur. Diriwayatkan nih, barang siapa mengekalkan, arti mengekalkan ini rutin lah, atas sembahyang 5 waktu itu di dalam berjamaah. Jadi mun kita di rumah sembahyang berjamaah lawan bini, rutin mengekalkan 5 waktu di dalam berjamaah, maka diberi akan dia 5 perkara. Nah ini berjamaahnya aja, lain lagi yang menggawinya, ini berjamaahnya. Pertama, diangkatkan daripadanya kepicikan kehidupan. Picik itu kesempitannya kita. Jadi kehidupannya yang sempit, susah, itu diangkat oleh Allah barakat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, diangkatkan siksa kuburnya. Nah, jadi mengamalkan berjamaah lepas siksa kubur. Yang ketiga, diberi surat itu tulisan amalnya dengan tangan kanannya.
Karena bilanya menyambut tangan kanan tuh ciri selamat. Bila menyambut tangan kiri, ciri masuk neraka dulu satu umat 100.000 tahun misalnya. Bilanya menyambutnya belakangan tuh ciri termasuk yang minal kafirin. Yang keempat, lalu ia, arti lalu itu melalui di atas sirat, jembatan mustaqim nih, seperti kilat menyambar. Kalbarkhil khotib, seperti kilat yang menyambar. Artinya tuh laju bener tuh. Kada sampat beli lihat pemandangan yang di bawah, langsung dianya timbul ada di surga aja. Yang kelima, masuk surga dengan tiada hisab. Yang semalam kan 5 waktu digawinya, tapi dibujurakan rukun dan syaratnya, masuk surga kada bahisab juga. Ini tambah pulang berjamaah pulang, masuk surga kada bahisab. Nah jadi cukup mengamalkan nang kayak ini berjamaah misalnya, maka masuk surga kada bahisab. Nang kayak kita ini kan maghrib, isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah zuhur, asar tuh yang bisa belum tentu tuh. Ya karena, nah maka tergantung aja. Bila inya di rumah bawa bini berjamaah. Jadi berjamaah tuh kada mesti harus yang di masjid bang. Di rumah bisa juga. Apalagi di rumah tuh orangnya banyak. Misalnya 25 orangnya. Banyak bener atau kok. Nah ulah udah kayak ruangan tempat segan musala tuh nah. Musala mini aja kita. Riwayat daripada Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bersabda, jar Nabi, maukah aku kabarkan kamu dengan yang terlebih jahat manusia? Nah, dudukan perkumpulan Nabi datang, ya Nabi hendaklah tahu yang paling jahat manusia itu nah siapa? Yaitu dengan yang terlebih jahat manusia dari sisi atau pintangan mencuri. Artinya banyak kayak maling, cuma ada yang maling paling harat, paling maling yang termasuk tinggi derajat kejahatannya. Maka sembah mereka itu sahabat, siapa wahai Rasulullah? Nah, maka sabdanya Nabi yaitu yang mencuri di dalam sembahyangnya, mencuri daripada sembahyangnya, maksudnya di dalam sembahyangnya. Maka sembah mereka itu sahabat, dan betapa, arti betapa tuh kayak apa mencuri di dalam sembahyang. Sabdanya Nabi, ya Nabi, yang orang yang termasuk maling dalam sembahyang, yaitu yang tiada mentamamkan, arti mentamamkan itu menyempurnakan daripada rukuknya dan sujudnya. Artinya kada bertumakninah, berdadas gitu. Masih bergarak-garak rukuk, langsung aja itidal, langsung aja sujud, pulang. Kada bertumakninah, termasuk pencuri yang paling jahat derajat kejahatannya. Sebab ini perkara sembahyang bang, ada sesuatu yang dihilangkannya, yaitu kesabaran di dalam sujud. Orang sujud itu kan hendak lawas-lawas. Sebab enopang yang paling dekat seseorang hamba dengan Allah waktu sujud. Kalau balawas-lawas bagus, tapi mun kita seorangan lah balawas-lawas. Mun jadi imam jangan, atau jadi makmum jangan juga. Balawas makmum, orang sudah berwirid masih aja sujud makmum, ada boleh. Nah, amin sudah aja tetap aja sujud, soalnya teguring. Itu lain balawas-lawasnya. Jadi silahkan amun jadi imam sedang, bagus saja bang lawas sedikit sujud akhir tuh. Pertama memberi kesempatan kita untuk berdoa di sujud akhir belawas, cuma jangan terlalu lawas, sedikit saja sederhana. Yang kedua menandakan bahwa itu adalah rakaat terakhir. Nah, sebab bilainya kada dilawasi, kada dibedakan. Karena bisa tuh makmum timbul belak-lakas berdiri aja langsung makmum belakang. Dikira belum lagi padahal sudah tuntung. Allahu Akbar aja jadi imam. Ada makmum langsung ada berdiri aja ya. Padahal tuntung sudah. Nah, bisa nangkep. Jadi menandakan bahwa selesai aja kita anunya nih sujud.
sujud yang terakhir gitu. Dan daripada sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ujar sidin, sembahyang itu sukatan. Arti sukatan itu timbangan yang sempurna. Nah, jadi isi dari timbangan yang paling sempurna itu kena adalah nilai atau pahala dari sembahyang. Barang siapa mengurangi akan dia sembahyang dikuranginya, kada disempurnakannya, maka dikurangkan pula isi timbangannya. Nah, itu kena tuh. Jadi orang yang kena ringan benar timbangannya di akhirat waktu bertimbang itu memang 5 waktunya nintu kada bujur-bujur digawi. Ada juga yang kada menggawi maginnya. 5 waktu kada digawinya. Jadi ujar yang malaikat kada usah ditimbang, jaburakannya sudah. Nah, jaburakan orang kada bertimbang-timbang lagi karena kada ada juga yang ditimbang. Jadi 5 waktu ini paling utama ibadah yang ditimbang. Amun kada ada yang utamanya ditimbang, apa ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu idza salat khamsaha wa zakat, haknya batasjid, wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat, jimnya batasjid, wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Nah, ini khusus untuk seorang istri lah. Amun belum belaki kaina marah tahu bedahulu. Yang penting kan bila belaki, nah ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan apabila sembahyang ia akan sembahyang yang 5 waktu. Rukun syarat dipenuhinya 1. Dan memberi zakat ia akan hartanya, amun duitnya bakal lebihan 2. Dan yang ketiga puasa ia akan bulannya, yakni Ramadan. Nah, bila kada ada haid, mun haid haram puasa. Dan haji ia akan rumah Tuhannya. Nah, ini bagiannya mun ada duitnya. Dan taat ia akan suaminya. Ini mun ada lakinya, taat lawan suami. Dan memelihara ia akan parajnya, kemaluannya daripada kejahatan niscaya. Nah, masuklah ia akan surga Tuhannya daripada barang mana pintu yang dikehendakinya. Nah, nyaman benar. Hendak masuk surga kada bahisab dan tasarah sidin memilih hendak lawang manakah dimasukinya beratan. Nah, masuk cilok banyak keluar pulang merasai itu. Dan ini syaratnya pertama tadi 5 waktu mau menggawi, puasa Ramadan aja, bila berduit haji, berzakat aja juga, artinya kada banyak yang digawi amalannya nih. Cuma bila orang laki taat, arti taat tuh masih aja kita pajar laki. Nah, imbah nintu pulang menjaga lawan kemaluan. Kemaluan nintu sapat siam. Nah, dijaga, maka masuklah ke dalam surga sakahandakinya lawang mana aja yang dikehendakinya. Dan taatnya perempuan bagi suaminya disebut Nabi pada tempat bicara asal Islam dan rukunnya. Digabung Nabi itu kan sebutannya rukun Islam tadi ya, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, haji, bayar zakat, rukun Islam. Tak umpat di situ taat lawan suami. Nabi menyebut kan sejajar dengan rukun Islam nih. Taat dengan suami itu disejajarkan Nabi dengan rukun Islam. Nah, karena apa? Isyarat kepada bahwasanya taatnya seorang perempuan, seorang istri bagi lakinya itu adalah daripada pekerjaan yang besar. Nah, kada kawa disepelekan ya kita. Jadi bila tak tinggal ketaatan
bagi seorang istri ini kepada suami tertinggal ketaatannya, kata kawannya masuk surga. Walaupun rukun Islam sudah digawinya. Ayat ini daripada sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya ujar Sidin berkata nih, di mana ada seorang perempuan berdiri atas dua kakinya, artinya apa jurang arti berdiri ini untuk berdiri ya, dan membakar ia akan roti. Nah maksudnya berdiri bermasak, berarti memasak sambil berduduk aja sama aja ada apa aja. Jadi bermasak maksudnya digunakan batang tubuhnya untuk bermasak. Nah, dan membakar roti, masak nasi, nyanga iwak misalnya. Iya si istri bagi suaminya. Nah, sagan melayani suami nih, memasakkan laki aja kita. Maka menyakiti akan tangannya. Nah, kadang sakit tangan tuh rajin bermasak-masak nih. Nah, menyakiti tangan tahiris apakah misalnya. Paling luka sedikit gurai ya kalau ditanduk kepala baung kah misalnya. Haratan yang iwak misalnya. Atau mukanya kepanasan oleh panas apinya. Kan bisa panas rupanya api yang bahari penglah api yang wah ini kada sampai yang habang muha, sebab kan pakai kumpur gas bahari itu pian meniup, jadi ditiup tuh dihurungakan muha ka api lu panas muha ini ndah yang tabakar bulu mata dapatnya baraunya api yang bisa bahari ini, atau mukanya oleh panas apinya, maka melainkan diharamkan mukanya daripada api neraka. Nah, itu fadilatnya tuh. Nah, jadi orang yang bermasak-masak sagan lakinya lalu keuyuhan, kan uyuh narannya bermasak tuh ya kalau sampai-sampai muhanya panas, maka diharamkan mukanya daripada api neraka. Misalnya pang kedinginan, misalnya hari dingin bermasak-masak kada rasa panas kayak apa aja. Nah, sama aja tuh kan uyuhnya ninto, nilai kebaktiannya lawan laki itu yang dinilai sebenarnya. Kada yang menghadang dipanasakan mau dihurungan ke kumpur, kada kayak itu bang, kada kayak itu maksudnya uyuhnya bermasak-masak tuh nasagan laki itu. Nah maka ninto diharamkan orang istri tersebut daripada api neraka asal ikhlas. Nah jangan yang sambil bambamai masak panci-panci limpak dihambet disambet apa dipukul lawan yang sukringjing. Makanya ando aja bawa mai gimana. Akhirnya kada ingat mauyahi, kada ingat segala macam berdirasai pas rasa ludahan tuh. Dan di mana ada seorang perempuan yang berdiri kepada suaminya, maksudnya hendak melayani, hingga masuk ia atasnya, artinya tuntung selesai melayani nih, dan menyapu ia akan mukanya, artinya bebersih untuk suaminya, dan menghampirkan kain supaya duduk ia atasnya, melayani laki supaya laki duduk bersih ya kita, artinya bebersih di rumah, atau menghampirkan kepadanya dengan makanan, menyurungi laki makanan atau minuman yang disuruhi kepada laki, atau menyapu ia akan tempatnya laki. Nah membersihi ya kita tempat yang biasa laki guring dibersihinya, misalnya yang biasa laki tempat duduk dibersihinya, atau menilik ia kepada mukanya si laki, malihati muha laki hirangnya pangnya benina. Atau mengambil ia akan tangannya, nah mengikuti tangan laki menyuruh laki makan misalnya, atau membaikakan doib jamuannya. Nah doib itu misalnya tamu datang bilang ke rumah lalu hendak menyurunginya laki juga, cuma yang bini kan menyiapkan jamuan sedang tamu ini, nah tamu laki nih. Atau memelihara ia akan anaknya, nah memelihara anak laki, anaknya anak seorang juga,
atau menafkahkan hartanya. Ini kebetulan bininya sugih misalnya, hartanya dinafkahkan, lakinya guring ya harus misalnya atas suaminya, atau memuji akan suaminya. Nah, memuji itu sesuaikan dia bang ya kalau oh kakanda yang pian sambungasan putih bandar segala macam jawab orangnya hirang kada cocok. Nah sesuaikan apa yang cocok dipuji, mun hirang pian kakanda manis gula habang. Nah kayak itu caranya. Jadi kan mirip-mirip juga hirang lawan gula habang ya kalau. Atau memuji akan puji suaminya, gagah bener pian malam tadi ke itu maayak. Nah maka berkehendak, tapi niatnya ninto menggawi seluruhnya ninto berkehendak kepada keridhaan Allah Ta'ala. Nah, supaya mendapatkan keridhaan Allah, maka melainkan mendapatkan ia disurat ditulis oleh Allah Ta'ala baginya, bagi si istri ya, untuk suaminya tadi, atau tiap-tiap langkah yang ia melangkah akan dia yang begawi tadi untuk suaminya, atau tiap-tiap tilik itu pandangan yang ia memandang kepada suaminya. Nah, apa ditulis sebagai dimerdekakan sahaya, memerdekakan hamba sahaya. Jadi sekali cangang lawan laki tapi mengharap keridhaan Allah. Nah, maka diberi pahala memerdekakan satu budak. Satu langkah melayani laki, satu langkah aja diberi pahala memerdekakan satu budak. Nah, bagawi satu kali maingkut lading misalnya, anak bagawi di dapur nih, ditulis memerdekakan satu budak. Nah kayak itu. Mun lawanannya apa? Salangkah misalnya. Salangkah dalam kata-kata orang yang mukminin, yang beriman tercengang-cengang daripadanya. Jadi melihat bini-bini yang ada kadang nurnya, bila nurnya tarang benar, nah ini orang yang berbakti lawan lakinya. Ada juga bina menghadap, nah ini orang yang kada berbakti durhaka lawan lakinya. Anu pangja kayak apa? Jangan berbakti mun laki durhaka lawan seorang juga aja. Misal kayak itu tuh mau ngkosi kada apa kada aja bila datang paling cari apam menjar. Misal kayak itulah misal nah kayak apa nih tuh. Nah ini kita banyak bersabar ya. Bersabar, tetap kita berbakti berusaha, masalah laki kita bersabar ya. Laki sudah kayak itu kenapa ngakun kawin lawan dewaannya kayak nah gitu. Jadi lihati dulu calon laki, atau yang laki lihati calon bini juga. Nah, caka ibarat calon laki nih penuntut ilmu kada, katujuh kadanya menuntut ilmu satu, babakti kadanya lawan kuitannya dua. Nah bila dua itu ada, babakti lawan kuitan menuntut ilmu mau aja, apalagi plus lakinya pemurah pulang, nah cepati aja, walaupun kayak sahrukan orangnya, ya cepati. Kayak itu caranya sama kayak laki-laki, bini-bini lihati penuntut ilmu kada, katujuh nuntut ilmu, imbah ninto pulang babakti kadanya lawan abah mamanya, oh babakti. Nah amun sembahyang jelas pasti digawinya sudah. Kalau yang mau menuntut ilmu babakti lawan abah mamanya, berarti sembahyang sudah jelas sudah, itu harus ditakoni lagi. Nah imbah ninto pulang apalagi bini-bini pamurah pulang lama gitu ya. Tiga aja syaratnya kada saling-alih. Sekalinya putri Indonesia pulang, oh jangan lambat, cepat aja situ. Yang sudah ada dengan anak pulang kawinnya yang kayak itu ya kalau. Misalnya ya kalau. Seorang perempuan bakti benar lawan abah mamanya, orangnya pemurah pulang, ketujuh menuntut ilmu pulang. Aja cepat situ berdatang ya kalau supaya diterimanya ada bang bacaannya. Nah ada bacaannya supaya palihat calon mintuhani seorang yang kaya yang datang kaya yang tadi juga kaya punya luar biasa juga. Nah lalu kejadian kayak itu caranya. Nah apa rahasianya niat bujurakan? Napa niat kita hendak kawin itu napa? Nah itu rahasianya.
Bila niatnya sesuai dengan apa yang disuruh Tuhan, Allah mendukung. Nah itu rahasianya, kada yang banyak bacaan kada. Niatnya jadi atur. Napa niatnya? Nah, bila niat sesuai apa jar Allah, Allah mendukung. Allah sudah mendukung, itu napa ada? Nah, punya rabah waluh selesai. Jadi tercengang perempuan-perempuan yang ada di surga melihat orang itu, lebih pada yang lain. Kenapa? Sekalinya pang berbakti lawan laki ya kita. Dan daripadanya lah, dan akan barang yang diberi akan dia daripada kelebihannya. Tercengang si perempuan yang surga nih. Dan karamat yang diberi akan dia, arti karamat itu kemuliaan. Dan tiada ku ketahui akan seseorang yang sampai akan tempat yang ia sampai, melainkan bubuhan anbiya salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Nah, jadi ujar yang sahabat tadi memadahkan kedudukan seorang istri nih yang taat lawan lakinya, itu nangkaya kedudukan kemuliaan sama karamatnya dengan bubuhan para nabi. Wah, ini maksudnya kayak itu. Maka mendengar Siti Aisyah yang demikian itu, maka berkata ia Siti Aisyah, ya Siti Aisyah mendengar penjelasan yang tadi itu, aku dengar Jasidin akan ini kisah ini nah, yang bini-bini yang bakti lawan lakinya ini nah, dapat kemuliaan yang ganal di akhirat. Itu ku dengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang perempuan, lalu betakunai seorang perempuan yang mendengar kisah ini tuh, hai ummul mukminin, adakah engkau dengar bahwasanya seseorang mendapat maqam? Arti maqam barang yang mendapati oleh perempuan yang berkhidmat bagi suaminya. Nah, jadi betakun pulang nih manyaki ya kita yang bini-bini tadi lawan Siti Aisyah. Ujar bini tadi, wahai ibunya orang-orang beriman, adakah engkau mendengar dari Nabi ini bahwasanya ada seseorang mendapati maqam daripada yang mendapati oleh seorang perempuan yang berkhidmat bagi suaminya. Artinya kedudukan yang mulia nih itu, adakah engkau itu? Kata Siti Aisyah, tiada aku lihat akan seseorang yang mendapati akan kelebihan ini melainkan Nabi yang mursal. Ini fadilatnya itu, fadilatnya itu kada didapati oleh ahli-ahli ibadah yang lain, melainkan didapati oleh bubuhan Nabi yang diutus. Jadi kedudukannya tuh model kaya sama dengan mendapat kedudukan bubuhan Nabi tadi. Ya kayak ibarat bubuhan Nabi itu diberi pahala, misalnya seapa diberi pahala, itu juga diberi kepada istri yang berbakti lawan lakinya tadi. Nah, sedangkan orang ahli ibadah yang lain bang, ada seperti itu ganalnya. Nah, itu. Tiada kulihat jasiden melainkan diberikan kepada nabi yang mursal yang diutus atau seumpamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in 'alamun wa 'alamul imani as-salatu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap sesuatu itu jan Nabi ada tanda atau alamat. Dan tandanya seseorang beriman itu adalah sembahyang 5 waktu. Nah, tanda beriman. Jadi munnya kada sembahyang berarti imannya itu cacat, kada sempurna. Amun sampatnya wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha bis salati ittaqullaha bis salati ittaqullaha bis salati ittaqullaha bima malakat aymanukum ittaqullaha fit dha'ifaini almar'atul armalatu wasobiyul yatimu. Nah, ini Nabi pulang sabda Nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah olehmu akan Allah pada pekerjaan sembahyang. Nah, supaya dilaksanakan syarat diterima. Itu maksud takut lawan Allah tuh. Takutlah Nabi dengan Allah pada waktu sembahyang. Nah, apa maksudnya tuh? Ya kita berhati-hati.
rukun syaratnya dipenuhi, syarat diterimanya dikerjakan. Rukun syarat fikih, syarat diterima, nah itu membahas tauhid dan tasawuf pelajarannya. Jadi orang tuh sembahyang ria itu kada takutan lawan Tuhan. Atau orang sembahyang tapi tersalah rukun syaratnya, bacaan Fatihahnya kada mau belajar, ini orang yang kada takutan lawan Tuhan walaupunnya sembahyang. Jadi Nabi di sembahyang itu diulang-ulang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Yakni takut olehmu akan dia, akan Allah padanya pada mengerjakan sembahyang. Kayak apa caranya takut? Dengan belajar segala rukunnya. Nah, ya karena takutan lawan Tuhan tuh belajar rukun sembahyang napa-napa berapa aja 35 rukun, oh banyak benar. Dan syaratnya belajar. Dan napa syarat-syarat sembahyang belajar. Pembatal-pembatalnya kayak tujuan sembahyang mah bergerak terus nah. Ada nyamuk hinggap dahi tapuk ya. Manu nyamuk. Aja. Nah, sembahyang dan mendatangkan akan dia dengan sempurna di dalam waktunya. Nah, ini itu pulang. Takut olehmu akan pada barang yang memiliki akan dia oleh segala tangan kamu daripada sahaya dan binatang. Nah, disuruh juga kita takutan lawan Tuhan kalau kopina kada bujur anak, bini, siapa lagi susuruhan di rumah. Nah, kayak itu juga tuh karena susuruhan di rumah tuh kayak pembantu kita, tanggung jawab kita, maka kita pun disuruh juga membimbing. Takut kalau kopina kada bujur membimbing. Imbah itu pulang termasuk juga binatang haraguan. Maharagu kucing misalnya, maharagu anjing misal. Anjing bolehlah diharagu kalau gunanya sagan menjaga kabon boleh aja, sagan hendak berburu boleh aja. Nah, tapi kalau anjing sagan kawan guring, nah jangan. Okay. Jadi ada haraguan, kalau orang bahari bisa juga maharagu anjing, tapi untuk berburu menjaga kabon. Nah, jadi bilanya ada atau menjaga binatang ternak misalnya ayam segala macam, maka tuh anjing ada anjing terlatih bang nih tuh, itu boleh aja nih tuh. Maka hewan piaraan hati-hati dijaga juga aja sih din. Takut kita kalau bina kada terjaga tuh dua lah, kada terpelihara, kada terminumi, kada termakani satu, atau mengganggu wilayah orang. Cai berbengun ayam, hati-hati jangan sampai ayam tuh belapas sekahandak. Seharian belapas dimakan kada, sekalinya bisa aja makan di mana saja. Sekalinya makan di rumah orang misalnya, di halaman orang, ikuti memakani tumbuh-tumbuhan orang. Kalau di kampung itu bahari ada orang menjamur baras, menjamur padi kan artinya tuh banih yang kuning-kuning tuh. Kadang orang menjamur ya kalau ayam kita mematukin tuh kayak boleh kanyangnya. Katia pun orang dimakaninya, disambat haram, katia seorang ampunnya. Nah, subhat naranya itu. Nah, tuh hati-hati jangan bila baharagu-haraguan itu nah. Dan takutlah olehmu akan Allah Ta'ala pada dua yang dhaif. Nah, artinya pelihara ini yang dua yang lemah, nih dhaif yang lemah, yaitu para satu, siapa yang lemah? Perempuan yang bujang. Nah, kan ini belum kawin nih, kada ada lakinya, hati-hati juga. Ibarat kita bisa anak, nah dijaga. Jangan sampai inya tadi terlibat pada pergaulan yang kada bujur. Nah, itu. Dan anak yatim, hati-hati juga nih yang kedua nih daripada termasuk yang lemah, anak yatim, yaitu kanak-kanak yang belum lagi balik, laki-laki atau perempuan yang tiada ada bapaknya. Anak yatim namanya. Kanak-kanak belum balik, laki-laki kah, perempuan kah? Tapi abahnya meninggal dunia, berarti kada ada yang mau kursi. Nah, itu pun kita hati-hati juga. Apalagi termasuk jalur keluarga kita, hati-hati tuh. Amun orangnya sudah balik, ampe anak yatim. Jadinya belum balik. Amun sudah 20 tahun ya umurnya. Itu kada lain anak yatim tuh. Jadi kita bertanya, Pak, anak yatim lah bertahan. Kada lagi anak yatim, walaupun abah sudah meninggal. Nah, lain anak yatim ini karena nakan belum balik.
Adapun yatim daripada binatang, nah jadi binatang itu bisa juga yatim. Maka yaitu yang tiada ada ibunya. Nah, ayam meninggal mamanya, nah ayam tuh anak yatim tuh. Tapi mamanya yang meninggal. Tapi kalau kita ini kananakan belum balik, laki-laki bini-bini kah meninggal, abahnya disebut yatim. Dengan piatu tuh Bang, itu belum ada lagi dalam syariat kita. Piatu tuh tambahan kita aja. Nah, jadi kalau binatang disebut yatim bila mamanya meninggal, itu binatang. Dan yatim daripada burung nih, khusus burung nih. Nah, yaitu yang tiada ada keduanya disebut yatim. Khusus burung. Burung lain burung yang ninto. Burung yang burung apa? Burung elang misalnya. Bila keduanya abah mamanya meninggal, hanya disebut yatim. Bilanya abahnya aja meninggal masih belum yatim. Kenapa? Mamanya masih mau kusi. Kan mamanya itu terabang loh kok. Kanyang makan bawanya segen anaknya gitu sifat burung tuh. Jadi burung tuh kayak itu terbang dulu. Makan kanyang bawanya segen anaknya. Nah, titik ketahui tapi munnya abahnya kadada, mamanya yang menggawe tugas. Bila mamanya kadada, abahnya menggawe tugas kayak itu tuh burung. Mungkada keduanya meninggal hanya disebut yatim. Artinya kadada lagi yang menjalankan tugas ninten. Nah, ketahui olehmu bahwasanya makna takwa itu adalah mengerjakan segala yang disuruh. Apa yang disuruh Tuhan gawi, dan menjauhi segala yang ditegah. Apa yang dilarang Allah nah dihindari. Ya, itu namanya takwa aja sih. Nah, tapi ikhlas. Nah, syarat wajib takwa itu ikhlas. Kata setengah ulama, berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, berbuatlah olehmu pada tempat. Nah, silahkan aja kita nak bermaksiat, tapi Tuhan gak ada melihat. Sebab bila Tuhan melihat ada penilaiannya, ada catatannya. Atau keluar olehmu daripada negerinya, nah jangan berjejak di buminya. Di mana yola? Nah, atau makan olehmu pada yang selain daripada rezekinya. Nah, apa yang kita makan dari rezeki dari mana? Nah, amun kawa kita berisi kaganaan lain pada di bumi, lain pada di bawah. حبيبك خير خلق كلهم يا رب من المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.